Dear students, welcome back to my channel. In this class, as usual, let us continue the numericals on the first chapter, electric charges and fields. So far we have discussed 9 numericals, isn't it? Okay. Next, the 10th one. What is the total amount of charge possessed by 1 kg of electrons? Okay, so very simple question. So what is the total charge? I mean, the charge of 1 electron is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, isn't it? What is the mass of 1 electron? That is 9.1 into 10 power minus 31 kg, isn't it? So here they are asking 1 kg of electrons possess how much of electric charge? Total charge we want to find out here. Okay, so for that they are giving as one data, that is mass of 1 electron, that is 9.1 into 10 power minus 31 kg. Now to find the net charge, or sorry, charge, we have this formula. Q is equal to Ne, that is plus or minus Ne, isn't it? Here the charge of 1 electron is E, charge of 2 electrons is 2E. Like that, how many electrons we can expect in 1 kg? Isn't it? That is we want to find here. See, 9.1 into 10 power minus 31 kg is equal to 1 electron. Next, 1 kg is equal to how many electrons? That is n electrons. That's what we want to find here. On cross multiplication, we get n is equal to 1 kg divided by 9.1 into 10 power minus 31 kg. Okay, so solve this and you come to know what is the value of n. 10 power minus 31, when it goes to numerator, it becomes a 10 power plus 31. It means in 1 kg we can expect a huge number of electrons. Okay, using this formula, find out n. Next, as usual, by using this, we know that according to the concept of quantization, Q is equal to Ne. N from this you can get into charge of each electron 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Okay, on solving you should get 1.76 into 10 power 11 coulomb. I think you know about this value. ಏನಿದು 1.76 into 10 power 11 ಕೂಲಂಬ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮಿಲಿಕನ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು 1.76 into 10 power 11 ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲಂಬ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ. 1 kg ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. E/m ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1.76 into 10 power 11 ಕೂಲಂಬ್ ಪರ್ kg. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಕೂಲಂಬ್. ಈ ಕೂಲಂಬ್ ಐ ಮೀನ್ 1.76 into 10 power 11 ಕೂಲಂಬ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ಗೆ ಇದು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ 1 kg. ಕರೆಕ್ಟಾ? therefore this is nothing but the specific charge of an electron. Okay. Next, question number 11. A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3.6 into 10 power minus 7 coulomb. Calculate the number of electrons transferred from wool to polythene. Okay, one data ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If an electron has a mass 9.1 into 10 power minus 31 kg, find the mass transferred to the polythene. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್
ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡೀಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಂತಹ ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ a neutral body will become negatively charged body only when it gains the electrons, isn't it? Similarly, a neutral body will become a positively charged body only when it loses the electrons. Correct? ಹಾಗೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ವೂಲ್ ಮೇಲೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಎಷ್ಟು? 3.6 into 10⁻⁻7 ಕೂಲಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೂಲ್ ಇಂದ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು? ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3.6 into 10⁻⁻7 ಕೂಲಂ. ಅವ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ n ಫಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. Electron mass is given me 9.1 into 10⁻⁻31 kg. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ Q is equal to Ne according to quantization principle. Here to find the number of electrons, N is equal to Q divided by E. It is left to you. Okay, so N value ಏನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, see next to find the amount of mass transferred, ಏನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? 1 electron is equal to 9.1 into 10⁻⁻31 kg. Mass of 1 electron 9.1 into 10⁻⁻31 kg ಆದರೆ mass of n electrons is equal to some small n. Okay, again cross multiplication ಮಾಡಬೇಕು. Therefore m is equal to 9.1 into 10⁻⁻31 into n divided by 1. Okay, on solving you should get 20.475 into 10⁻⁻19 kg. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮಾಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 20.475 into 10⁻⁻19 kg. Okay, next let's move to the next question. Okay, 12th one. How far apart should the two electrons be if the force each exert on the other is equal to weight of the electron? Okay, simple question. Given epsilon naught value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is absolute permittivity value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8.854 into 10⁻⁻12 SI unit ಅಂತ. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.6 into 10⁻⁻19 ಕೂಲಂ ಅಂತ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 9.1 into 10⁻⁻31 kg ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂತಹ ಫೋರ್ಸ್
ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಗಿವನ್ F is equal to weight of 1 electron. Weight of 1 electron. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ r ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F is given by 1/4 pi epsilon naught E divided by r square. Q ಅಂತಲೂ ಸಹ ತಗೋಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. weight of 1 electron ಅಂದ್ರೆ mass of the electron into acceleration due to gravity. 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 power 9. ಸರ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು 1/4 pi epsilon naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, that is 9 into 10 power 9. So this is 1.6 into 10 power minus 19 whole square upon r square question mark. Mass of electron 9.1 into 10 power minus 31 kg. Acceleration due to gravity 9.8. So 10 ಯಾವಾಗ ತಗೋಬಾರದು, ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ 10 ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 9.8 ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ r square is equal to 9 into 10 power 9 1.6 into 10 power minus 19 whole square divided by 9.1 into 10 power minus 31 into 9.8 ಬರುತ್ತೆ. The calculation part is left to you. First ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎತ್ತಿ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. 10 ಪವರ್ಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಪವರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5.08 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ 5.08 ಮೀಟರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 13. What equal charges must be placed on Earth and Moon? Oh, very celestial problem, I think. What must be? So, what equal charges must be placed on the Earth and Moon to neutralize their gravitational force of attraction? Okay. So, gravitation chapter ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, isn't it? Here ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ Q1 is equal to Q2 is equal to Q, which is equal to question mark. Next, mass of the earth 10 power 25 approximate values ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. mass of the moon 10 power 23 kg ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ mass of the earth ಮೂನ್ ಗಿಂತ 10 power 2 times ಅಂದ್ರೆ 100 times ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ as per the given data.
ಓಕೆ ಸರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ನೋಡಿ ಇದು ಅರ್ತ್, ಇದು ಮೂನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಸಹ ಕ್ಯೂ. ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಮೂನ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಜಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಗಿವನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಎಫ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1/4 pi epsilon naught q divided by r square, whereas fg, capital G, m, that is m earth, m moon divided by r square. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the value of 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 power 9 q into q square. What is the value of universal gravitational constant? ನೋಡಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 6.67 into 10 power minus 11 into mass of the earth 10 power 25, mass of the moon 10 power 23. Okay, so ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. q square 6.67 into 10 power minus 11 into 10 power 48 divided by 9 into 10 power 9. On solving, you should get the q value 0.86 into 10 power 14 coulomb. ಓಕೆ, ಆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.86 into 10 power 14 ಕೂಲಂಬ್ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಿಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಅದೇ ತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, question number 14, very important one. Two charges each of plus q units are placed along a line. A third charge q is placed between them. At what position and for what value of small q will the system be in equilibrium? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್, ಅದು ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ. ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅ ಲೈನ್. ಆ ಥರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಧ್ಯೆ, ಐ ಮೀನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನಿಹೌ ಈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅವರು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? is placed between them. At what position and for what value of q will the system be in equilibrium? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ q ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ನಾನು ಅದನ್ನ x ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್
ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಓ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, fine. Case 1, to find x. x ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ q ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟು ಫೈಂಡ್ x ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಈ QM ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಸ್ಗಳು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಕ್ಯೂ ನ ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ. ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಈ ಮೂರು ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಈ ಕ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದ್ರ ಕಡೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇದ್ರ ಕಡೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ capital Q at A should be equal to force on small q by capital Q at B. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, O ಮೇಲೆ A ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೋರ್ಸ್, O ಮೇಲೆ B ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ FOA should be equal to FOB. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ 1/4 pi epsilon naught QO QA divided by OA whole square is equal to 1/4 pi epsilon naught QO QB divided by OB whole square. Next, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught cancel, Q naught cancel, QA A ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q, OA whole square ಅಂದ್ರೆ x square is equal to QB B ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಸಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ನೇ, ಬಟ್ OB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ R minus x whole square ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ Q ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ R minus x whole square is equal to x square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು R minus x is equal to x ಆಗುತ್ತೆ. R is equal to 2x, x is equal to R by 2. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ಎ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ R by 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡ್ವೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ A and B. ಓಕೆ, ಕೇಸ್ 2, to find the magnitude and nature of small q. Magnitude and nature of small q. ಹೇಗೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. For equilibrium, while finding the magnitude and nature, for equilibrium, FOA
ಓ ಮೇಲೆ ಎ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, isn't it? ಸೊ therefore ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ FOA ಅಂತ. ಬಿ ಮೇಲೆ ಎ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು FOA, ಇವೆರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು therefore ಇದನ್ನ FBA ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. FOA ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ O ಬೈ A. FBA ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ B ಬೈ A ಅಂತ. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಸಮ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0 ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. FOA plus FBA should be equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಡ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. therefore FOA is equal to minus FBA. ಓಕೆನಾ? FOA ಅಂತಂದ್ರೆ 1/4 pi epsilon naught QA divided by OA whole square minus 1/4 pi epsilon naught QA divided by BA whole square. ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught. QA ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. QO ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? ಸ್ಮಾಲ್ q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ OA whole square ಅಂದ್ರೆ x square is equal to minus QB, B ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q, BA whole square ಅಂತಂದ್ರೆ r square. Okay, what is the value of x we have got? r by 2. Since x is equal to r by 2, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ q divided by r square 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. minus q divided by r square, ಯಾಕಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ r square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. therefore small q is equal to minus q by 4. ಇದು nature and magnitude of the charge which has to be placed at O. ಸೊ ಈ ತರ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು FOA is equal to FOB ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ FOA plus FBA should be equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಥಿಯರಿಗಿಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನಿಹೌ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಾಕಿದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ 15th ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಎನಿಹೌ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.